ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਚਲਾਉਣਾ ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ। ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਅੰਬਾਲਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲਣਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 7 ਲੇਅਰ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ तमाम ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਸਕੇਐਮ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। 7 ਲੇਅਰ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ। ਪਰ 7 ਲੇਅਰ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ तक 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ तक 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਮਐਸਪੀ ਸਮੇਤ तमाम कई होर मंगे ने। आओ तुहानू सुनाने कि इसका सीएम भुपिंदर हुड्डा दे वल्लों की कुछ कहा गया। बैठे हैं वहाँ, मेरे समझ में नहीं आता। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में कैसे रोक सकते हैं? क्यों रास्ते रोकेंगे? जब किसान को क्यों रोका गया? प्रजातंत्र में है, सबका अधिकार है। बात सुनो, समस्या का समाधान करो। बगैर हाथ में कानून लिए उनके ऊपर लाठियां चलाई गई, सड़कें खोदी गई, कील लगाए गए, तो ये अप्रजातांत्रिक है। तो भाई हमारे तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो मेरा प्रयास होगा सबसे पहले शंभू बॉर्डर खोलने के बताइए और किसानों को हरियाणा में जो है एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे। हरियाणा में दे सकते हैं। बैठे हैं वहाँ, मेरे समझ में नहीं आता। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में कैसे रोक सकते हैं? क्यों रास्ते रोकेंगे? जब किसान को क्यों रोका गया? प्रजातंत्र में है, सबका अधिकार है। बात सुनो, समस्या का समाधान करो। बगैर हाथ में कानून लिए उनके ऊपर लाठियां चलाई गई, सड़कें खोदी गई, कील लगाए गए, तो ये अप्रजातांत्रिक है। तो भाई हमारे तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो मेरा प्रयास होगा सबसे पहले शंभू बॉर्डर खोलने के बताइए और किसानों को हरियाणा में जो है एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे। हरियाणा में दे सकते हैं। चौधरी भुपिंदर सिंह हुड्डा ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੀਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਲਾਠੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। पूरा मामला है सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के वालों कहा गया सी कि जो शंभू बॉर्डर का एक रस्ता खोलिया जाए महिलावां दे लई, बुजुर्गां दे लई, एंबूलेंस दे लई, ते इस विचाले कोई सहमति प्रशासन के विचाले ते किसानां दे विचाले नहीं बनी सी। तो उस तो बाद एक इंडिपेंडेंट कमेटी का गठन जो है वो किया गया जो इस पूरे मसले की गलबात करेगी, किसानां की गलबात करेगी। ते हुण एक वड्डा स्टेटमेंट जो है साबका सीएम भुपिंदर सिंह हुड्डा दे वल्लों दिता गया कि जे हरियाणा साडी सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी तो सब तो पहला जो साडे वालों काम किया जाएगा वो शंभू बॉर्डर नूं खोलन दा काम जो है वो किया जाएगा। साडे नाल वीरेंद्र चौहान बीजेपी लीडर जुड़े ने। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पंजाब पे। हरियाणा बीजेपी के लीडर ने साबका सीएम भुपिंदर हुड्डा की तरफ से एक बड़ा बयान स्टेटमेंट दी गई। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो सबसे पहले हमारा काम होगा शंभू बॉर्डर को खोलना। देखिए, चुनाव चल रहा है, चुनाव में कांग्रेस कहीं उस तरह की स्थिति में नजर आती नहीं कि इनकी सरकार बनती हो, और सरकार बन नहीं रही तो कुछ भी कह दें, चांद ले आएंगे, सितारे तोड़ लाएंगे, अगर ये हो गया तो ये हो जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री की जो स्टेटमेंट है, उनका जो बयान है उसी श्रेणी में आता है। कुछ ऐसा ही स्टेटमेंट है। अगर मेरे
मेरी चची की मूंछ होती तो लोग उन्हें चाचा जी कहते। ये उस तरह की स्टेटमेंट है। बॉर्डर खुले, सब कुछ सामान्य हो, ये हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी चाहती है, परंतु अव्यवस्था ना हो, हरियाणा के नागरिकों को परेशानी ना हो, जन सामान्य को दिक्कत न हो, इस कारण से रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। उत्पात मचाने वाले, असुविधा जन सामान्य को क्रिएट करने वाले लोगों को नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। अन्यथा वीरेंद्र जी, जो साबका सीएम भूपेंद्र हुड्डा उनकी तरफ से कहा गया है कि ये डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, तो एक किसान को कैसे आगे जाने के लिए रोका जा सकता है? किसने रोका? किसान को कोई नहीं रोकता। किसान मैं भी हूँ, किसान के घर में शायद आप भी पैदा हुए होंगे, और जिन लोगों को किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली के आसपास लगे बैरिकेड्स के कारण, धरनों के कारण महीनों तक जिन लाखों हरियाणवियों को परेशानी हुई, वे भी किसान थे। जो धरना देने वाले लोग हैं वही किसान हैं। ऐसा कहना ये अदूरदृष्टि का प्रमाण है। ये किसान को परिभाषित करने का गलत तरीका है। मैं किसान के घर पैदा हुआ हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, किसान का नफा टोटा मैं भी जानता हूँ। ये आंदोलनकारी अगर इतने बड़े किसान होते, इतने ओरिजिनल किसान होते, तो ये चुनाव में उतरे थे ना पंजाब में। पंजाब से बड़ा किसानों का कोई प्रदेश है क्या? इनमें से कोई जीत के आया क्या? बड़े किसान आंदोलन के दिग्गज वो सबके सब जनता ने नकार दिए, प्रजातांत्रिक चुनाव की प्रक्रिया में नकार दिए गए। उसी प्रजातंत्र का हवाला देकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर ढोल पीट रहे हैं चुनाव के मौसम में, तो ठीक है, लोग उनको भी जानते हैं, लोग आंदोलनकारियों के चेहरों को भी पहचानते हैं, कौन किस लिए क्या कर रहा है, ये साधारण हरियाणवी और पंजाब के साधारण लोग वो जानते ही हैं। अब मुझे तो सीधा सा सवाल करना है, अगर यही केवल किसान है या आंदोलनकारी ही किसान है, तो इनके बड़े बड़े नेता जब चुनाव के मैदान में उतरे थे प्रजातंत्र का परचम हाथ में लेकर के, तो पंजाब के लोगों ने इन्हें नकारा क्यों? जमानत तक नहीं बचा पाए। प्रजातंत्र किसी एक समूह की ठेकेदारी नहीं हो सकता, प्रजातंत्र हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। अगर आपका आंदोलन करने का अधिकार है, तो अन्य लोगों का भी ये अधिकार है कि आपके आंदोलन के कारण उनके नाक में दम न हो। आपका अधिकार रोष प्रकट करना हो सकता है, आपका अधिकार हमें गाली देना नहीं है। आप सड़कों पर उतरें, यहाँ तक ठीक है, लेकिन आप मेरा रास्ता रोक दें, आप मरीजों का रास्ता रोक दें, आप एम्बुलेंस को रोक दें, आप विद्यार्थियों को, कारोबारियों को, साधारण लोगों को, दूसरे लाखों किसानों को, उनके जीवन को आप दुष्कर बना दें, परेशानी में डाल दें। मैं नहीं मानता कि ये आपका हक है, और हमारी लड़ाई सीधी सी है। हम तो किसानों के। वीरेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ केवल ढींगरा भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेसी आगू हैं हरियाणा से। सर बहुत बहुत स्वागत ਤੁਹਾਡਾ न्यूज़ 18 पंजाब ते। बीजेपी जो लीडर कह रहे ने पहले ही आज अंदोलनकारी ने, किसान ने, पंजाब दी जनता इन्हां नूं ऑलरेडी नकार चुकी है, ते सानू नहीं लगता कि हरियाणा च कांग्रेस दी सरकार बनन जा रही। देखो सवाल ये है कि कभी किसानों ਨੂੰ ਇਹ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਜੀਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੁਖਾਰਾਘਾਤ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸੁਖਾਰਾਘਾਤ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਨੀਤਾ ਦੁੱਗਲ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੀ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਔਰ ਉਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜਪ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਹੈ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਫੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ? ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਨੇ, ਇਹ ਪਰਿਜੀਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਜਾਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਸਿਸਟਮ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਬਣਾਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਢੀਂਗਰਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਵਿਰਿੰਦਰ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈਣੇ। ਵਿਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹਰਿਆਣਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਢੀਂਗਰਾ ਜੀ ਵੀ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹੋਣ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੋਣ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਣ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਢੀਂਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਖਾਮ ਖਿਆਲੀ 'ਚ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਹਕੀਕਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਏਕਮਾਤਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਨੇ 24 ਫਸਲਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਫਸਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ MSP ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਮੈਨੂੰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਢੀਂਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਵਿਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜੋ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲਾਂ MSP ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ? ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਤੀ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਗਿਰਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ। ਇਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਢੀਂਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਕਿ ਬਈ ਇਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਇਹੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਝੂਠ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀ ਸੇਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇੰਧਣ ਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸਿੱਕਣ ਡੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਥਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ 'ਚ ਵੀ ਐਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ। ਵਿਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣੇ ਢੀਂਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਢੀਂਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਰਿੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹਮਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨ ਨਕਲੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬਣਾਏ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਸੀ? ਅਗਰ ਬਣਾਏ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਏ? ਫਿਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੀ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਏ? ਇਹ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ 2 ਮੂੰਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਡਬਲ ਮੂੰਹਾਂ ਗੇਮ ਖੇਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ।
मतलब किसानों के हक की गल करते हैं या किसानों के अगेंस्ट गल करते हैं? एक गल तां अगे जनता कर रही है ना, इलाके दे विच जनता ये ਜਿਹੜੇ खड़े ने उन्हां ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਫਸ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ किसान है कि होर कौन ने? ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ MLAs ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨਾ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ। ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਕੇਵਲ ਢੀਂਗਰਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਵਾ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੰਨਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਖੋਲਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਉਦੋਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਜੇ ਹੁੱਡਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਵੀ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਏਗੀ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕੂ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 2014 ਚ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕੋਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, MSP ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2014 ਚ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੇਗੀ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕੁਛ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਢੀਂਗਰਾ ਜੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣੇ। तो कांग्रेस आगू जुड़े ढींगरा जी, उन्हों का मनजीत राय जी का कहना है कि गल्लां ते काफ़ी कीतियां जांदियां ने, पर जो असली जामा है, अमली जामा है, वो किसी भी पोलीटिकल पार्टी दे वल्लों नहीं पहनाया जाता। तो असी संपर्क साडा टुट गया है। तो मैं जिक्र करांगी, वीरेंद्र चौहान जी को जावांगी। वीरेंद्र जी, मनजीत राय जी कह रहे हैं कि ये हमारा पोलीटिकल अधिकार है, साडा लोकतंत्री अधिकार है, सानू दिल्ली जान तो क्यों रोकिया जा रहा है। हालांकि गल्लां ते हर सियासी पार्टी दे वल्लों कीतियां जांदियां ने, पर अमली जामा नहीं फैलाया जाता। मैंने बहुत पहले और बहुत साफ तौर पर कहा, दिल्ली जाना, आंदोलन करना, सरकार को कोसना, ये अधिकार हो सकता है समाज के किसी भी तबके का, लेकिन आंदोलन के नाम पर लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को दूभर बना कर देना, दुश्वार कर देना उनका जीना, ये प्रजातंत्र में किसी भी एक तबके का अधिकार नहीं है। आपका अधिकार मेरे लिए वो अत्याचार न बने, ये आपको देखना पड़ेगा, ये आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। किसान आंदोलन के नाम पर जिस तरह से उत्पात हुआ, जिस तरह से गड़बड़ झाले हुए, वो किसी से छिपे हुए नहीं है। जिस तरह से लाखों करोड़ों लोग परेशान हुए महीनों तक, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसलिए एक बैलेंस, एक संतुलन बनाने की आवश्यकता है। रही बात जो ये कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, केवल ढींगड़ा और किसान जत्थेबंदी के जो भी प्रतिनिधि बोल रहे थे, उन्होंने भी कहा, भाई हकीकत से मुंह मोड़ोगे तो क्या पालोगे। कांग्रेस पार्टी जिसको आप अपना हिमायती मानने लगे हो, उस कांग्रेस पार्टी ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को कई साल तक खूंटी पे टांग के रखा, उसका एक अक्षर लागू नहीं किया। जो नरेंद्र मोदी सरकार में आने के बाद MS स्वामीनाथन आयोग की, किसान आयोग की रिपोर्ट को
कमोबेश पूरे का पूरा लागू करते हैं, जो लागत से 1.5 गुना समर्थन मूल्य देते हैं, उस सरकार को तो आप विरोध करते हैं और राहुल गांधी के पास जाते हो, उस राहुल गांधी के पास जाते हो ज्ञापन देने, जो राहुल गांधी केवल और केवल झूठ के कारोबारी हैं, धोखे के प्रतीक हैं। जिस राहुल जी वीरेंद्र जी ऐसी छोटा सा जवाब मंजीत राय तो ले लेने। मंजीत राय जी छोटा सा जवाब बस। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि जिस राहुल गांधी की पार्टी लाखों किसानों के लिए आत्महत्या के लिए जिम्मेदार है, उसकी शरण में जा रहे हो और जो मददगार है उसको गालियां दे रहे हो। भाई सुन लीजिए बीजेपी वालों, देखिए वीरेंद्र जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र को मानते हो, देश में लोकतंत्र है। अगर आप मुझे सुन रहे थे तो मैंने कहा लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मतलब आपका लोकतंत्र नहीं चलेगा। अरे सुनिए तो सही, अब मैंने ही बोला मतलब लोकतंत्र ही है, आपका लोकतंत्र नहीं है। चोर वाली बात क्यों करते हो? अब सुन लो ना, मैंने सुना ना धीरे से। आप कह रहे हो उत्पाद हुआ, वहाँ हमको उत्पादी बोल रहे हो। मैं आपको बताता हूँ कि आप बीजेपी कितना झूठ बोलती है, ये हरियाणा में स्पष्ट कर देता हूँ कि 2022 में 21 में आंदोलन चला हमारा सूरजमुखी को लेकर, जिसपे ये बोलते हैं हम एमएसपी दे रहे हैं। बाजरों पे चला, सरसों पे चला, सरसों इस बार भी सरसों एमएसपी से नीचे बिक रही। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बीजेपी कितना झूठ बोलती है। बीजेपी का काम है झूठ बोलना। तो बात यह है वीरेंद्र जी, सीधी सी बात है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम ना तो कांग्रेस के पक्ष के हैं, ना हम बीजेपी के पक्ष के हैं। मैंने पहले बोला कि बीजेपी कांग्रेस वाले अगर सरकार उनकी आती है, रोड खोलेंगे तो हम उनका धन्यवाद करेंगे, नहीं खोलेंगे तो हम उनको भी यही बोलेंगे कि वादा खिलाफी की है। हम कहाँ बोलते हैं कि उन्होंने स्वामीनाथन बोर्ड लागू कर दी, लेकिन आप उस बात पे नहीं आए जी। 2014 में बोला था ना प्रधानमंत्री जी ने कि पूर्ण कर्जा माफी करेंगे पहली कैबिनेट में। मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ, और प्रधानमंत्री जी ने बोला था ना कि स्वामीनाथन बोर्ड लागू करेंगे किया AFL के साथ। तो कहने का भाव, आप इतने षड्यंत्रकारी हो बीजेपी वाले कि कोई ना कोई रास्ता घुमा के निकालते हो। ये 1.5 गुना कहाँ देते हैं? 1.5 गुना लागत मूल्य किसान को मिल नहीं रहा, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो नहीं मिल रहा। आप कह रहे हो मैं 1.5 गुना दे रहा हूँ, कहाँ से 1.5 गुना? अरे PhD की आपने बीजेपी वालों ने झूठ बोलने की क्या? आपको झूठ बोलना है, इनके प्रधानमंत्री भी झूठ बोलते हैं,